آج کی جو عاشور ہے، اس شب کی عبادت جو فضیلت ہے اس کا ایک اپنا مقام ہے کہ اگر کسی ملک کا سربراہ یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے میری قوم میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اور میری قوم جو ہے اس پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اس حکمران کی اس بات کو مانے، تو جس شب کو جنت کے سردار منتخب کر لیں کہ اس شب میں نے عبادت کر، تو وہ اس امت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس شب میں اپنے لیے عبادت کرے۔ اس سے پہلے یہ جو جنت کے سردار ہیں ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت ایک عالم دین بھی ہیں، مولانا بھی ہیں، سید علی رضا رضوی، ایک دفعہ ان کی نشست میں گفتگو چل رہی تھی اور وہ اپنے استاد محترم کا ایک واقعہ بتا رہے تھے، اور ابھی بلکہ گزشتہ دنوں میں میری ملاقات علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے بھی، اور انہوں نے بھی اپنی نشست کے اندر اس چیز کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے استاد محترم جن کی عمر جو ہے تقریباً 100 برس سے زیادہ، اور ان کا نام ہے آیت اللہ موسوی شبیری زنجانی، کہ آیت اللہ موسوی شبیری زنجانی، کہ وہ ایک روز قرآن پاک تلاوت فرما رہے ہیں اور ایک آیت ان کی نظر سے گزری، وسیقتہم من الجنہ، کہ بروز قیامت جو جنت والے ہوں ان کو گھسیٹ کر جنت میں لے کر جایا جائے۔ میں نے کہا کہ یا خدایا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو جہنم والے ہوں تو ان کو گھسیٹ کے لے کر جایا جائے گا، لیکن جو جنتی ہیں ان کے بارے میں بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے اس کے اوپر نماز کا وقت تھا، نماز ادا کی، اور نماز کے بعد میں نے تحقیق شروع کی، یا خدایا کہ جنت میں تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن ایسا کیا ہے کہ جو جنتی ہیں وسیقہ، کہ ان کو گھسیٹ کر جنت لے کر جایا جائے۔ تو اس وقت جو تحقیق وہ کر رہے تھے تو کہتے ایک حدیث میرے سامنے آئی، اور حدیث میں نے دیکھا کہ بروز قیامت جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ سے ایک فرمائش کریں کہ یا خدایا ہم نے جنت میں جانا ہی ہے، لیکن ایک بار ہمیں جنت کے سردار کا دیدار کروا، امام حسین کا دیدار کروا، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ میرے حسین کو لے کر آیا جائے، اور جب امام حسین علیہ مقام ان کے سامنے ہوں گے اور ان کے چہرہ مبارک میں اتنے محو ہو جائے کہ جنت بھول جائے، اور وسیقہ کہ ان کو گھسیٹ آیا جائے۔ تو یہ شان ہے امام علی مقام امام حسین۔ اور آج شب عاشور، کہ شب عاشور اس کو امام حسین نے 3 حصوں میں، ہمارا چونکہ موضوع ہر شب جمعہ دعا ہوتا ہے تو امام حسین نے ایک حصہ رکھا دعا کے لیے، اور امام حسین نے ایک حصہ رکھا اصحاب کے لیے، اور امام حسین نے ایک حصہ رکھا اہل بیت کے لیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ دعا، اور جب اپنی عبادت کر رہے ہوں گے اس شب عاشور کے روز، تو یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے پروردگار، کل جب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو کس طرح سے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو
किस तरह से बाजारों से गुजारा जाए, किस तरह से उन को पामाल किया। मुझे यकीन है कि इमाम हुसैन ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार अहले बैत, मेरे घराने को और हमारी खवातीन को और हमारी बच्चियों को वो हिम्मत और हौसला अता फरमाए। और इस शब जो वक्त उन्होंने अहले बैत के लिए रखा, तो सबसे पहले अब जानते हैं कि कहां पे गए। जनाबे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन, कल हम सब मरे जाएं, कल हम सब शहीद, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी सकीना को भी आपके हवाले किया, अपने घराने की तमाम खवातीन और बच्चियों को मैंने आपके हवाले, लेकिन आप जब भी तहज्जुद की अपनी दुआ मांगे, अपनी तहज्जुद की दुआओं में मुझे याद रखिए। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, जनाब सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो जन्नत के अंदर वाहिद बच्चे 14 बरस पर है, और उनके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज मैं इमामत और जो मेरे नाना ने मुझे दिया है वो सब मैं वसीयत और आपको दे। लेकिन एक वसीयत उन्होंने की, एक वसीयत कि जब आप वापस मदीना जाएं तो तमाम मोमिन से ये कहिएगा कि जिस वक्त भी वो ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को जरूर याद रखें। और फिर उसके बाद आशूर का दिन आता है। जनाब अली अकबर फजर की आखिरी आजान, यानी ये इमाम हुसैन के वो बेटे हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर कभी हमें अल्लाह के महबूब जनाब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की तड़प पैदा होती, हम अली अकबर में का चेहरा देखते। वो बहू वैसे थे, लेकिन जालिमों ने उनको भी शहीद किया। और फिर वो वक्त आया जब इमाम अली मुकाम, जब सब शहीद हो और रुखसत होने का वक्त आया, और सिर्फ इमाम अली मुकाम वाहिद अपने बेटे के पास आते हैं, खून में लथपथ हैं, और आके बेटे से ये कहते हैं, अलविदा करते। बेटा जब अपने बाबा को देखता है कि बाबा ये आपकी हालत कैसी है, कि चचा अब्बास किधर, कहा बेटा वो भी शहीद हो गए। मेरा भाई अली अकबर किधर है, मेरा भाई अली असगर किधर। सबके बारे में बताते तो ये कहा कि बेटा इस वक्त करबला में मर्दों में अगर कोई मौजूद है या तो आप हैं या, और शायद कुछ देर के बाद मैं भी। और जब खैमे से निकलते हैं, रवायत में है कि दाएं देखते हैं और बाएं देखते हैं, और ये कहते हैं कि अब्बास जब आप गए थे तो आपको घोड़े पे मैंने सवार कराया था, अली अकबर जब आप गए थे तो आपको घोड़े पे मैंने सवार कराया था, ओनो मोहम्मद आप जब गए थे तो आपको घोड़े पे मैंने सवार कराया, मुझे कौन सा। इतनी देर में बीबी ज़ैनब खैमे से आती हैं कि भैया मैं आपको घोड़े, इमाम हुसैन का बाजू पकड़ती, घोड़े पे बैठाती है। इमाम हुसैन एक हाथ घोड़े पे और एक हाथ जुल्फिकार पे, और जुलजना से ये कहते कि चलो, लेकिन जुलजना चलता नहीं है। जुलजना से फिर कहते हैं जुलजना चलो, जुलजना चलता नहीं है। और फिर कहते हैं कि क्या जुलजना, एक एक करके सब छोड़ गए, आज तुमने भी मेरा साथ कहीं छोड़ तो नहीं। अब जानवर है, बेजुबान है,
आंखों में उसके आंसू है और अपने पांव की तरफ इशारा करता है और देखते हैं कि एक नन्ही सी बच्ची ने घोड़े की पिछली टांगों को अपनी बाहों में लिया हुआ है, एक नन्ही सी बच्ची। इमाम हुसैन देखते हैं और कहते हैं कि बेटा सकीना, आप खैमे से कब बाहर आई? आप खैमे में वापस चले जाइए। कहती हैं कि बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा कि बेटा सकीना, तुम्हें प्यास लगी? कि बाबा मुझे प्यास नहीं लगी है, चचा अब्बास पानी लेने गए थे, वापस नहीं आए, आज जो भी चाहता था वापस नहीं। बाबा क्या एक बार मुझे आप सीने से नहीं लगाएंगे? मैं भी बेटियों वाला हूं कि बाबा एक बार आप मुझे सीने से लगाएंगे। मौला हुसैन जुलजना से उतरते हैं, खाके करबला पे लेटते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज रात तुम्हारी मां तुम्हें जहां सुलाए सो जा, तुम्हारी मां तुम्हें जहां सुलाए सो जाना, ये जिद ना करना कि बाबा के साथ सोना। अपनी बेटी को प्यार कर, अपनी बेटी को चूमते हैं और आप जानते हैं कि बेटी क्या कह रही है अपने बाबा से? कहती है कि बाबा जब आप मुझे आते थे तो आप ये मुझे कहते थे कि जिस तरह से बेटों का हक होता है उस तरह से बेटियों का भी हक। आप अली अकबर भैया को ले गए, आप अली असगर भैया, आप मुझे नहीं लेके जाएं, मेरे हिस्से में क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की खाक उठाते हैं और जनाब सकीना के सर पे डालते कि बेटा तुम्हारे हिस्से में असीरी आई है, तुम्हारे हिस्से में शर के तमाचे आए हैं, तुम्हारे हिस्से में कैद आई, तुम्हारे हिस्से में यतीमी आई है। बेटा आज की रात ये जिद मत कर, तुम्हारी मां तुम्हें जहां सुलाए तुम का। ठीक है बाबा, मैं आपको रोक। इमाम अली मुकाम जंग के लिए निकलते हैं और एक मुकाम पे आके खूब जंग कर क्या भूखे और प्यासे की जंग देखो। क्या आप इतनी गर्मी में आप अंदाजा लगाएं कि इतने लाशें उठ, 3 दिन की भूख प्यास। क्या आप में इतना हौसला है कि आप अपने 6 माह के बच्चे के गले में तीर लगा हो और आप उसका हवा में बुला कहें कि ए परवरदिगार हुसैन, ये कुर्बानी भी, ये हौसला, ये जिगर, ये इमाम हुसैन आले मुकाम का सब्र कि एक मुकाम पे आके रुकते हैं तो चारों तरफ चलते हैं और जिस्म में इतने पेवस्त हो जाते इस तरह से कि टीम पे जब आते हैं तो पेशानी फर्श पे नहीं लगती। और बीबी जैनब खैमे से निकल के टीला जैनबिया पे आती हैं और देखती हैं कि किसी को तमाम अफराद ने घिरा हुआ है, अपने भाई को पहचान नहीं रहे और आवाज दे के हुसैन ये आप है? इमाम हुसैन कहते हैं कि हाँ जैनब मेरी बहन मैं हूं, आप खैमे में चली, अभी थोड़ी देर में शिमर आएगा, मेरा अमामा उतारेगा, मेरे बालों में हाथ डालेगा और मेरी गर्दन पे खंजर। और जिस वक्त इमाम हुसैन को शिमर ने शहीद किया, हालत सजदा में है, हालत सब्र में है, हालत शुक्र में है कि उनके बाबा को जब जरबत लगी तो उन्होंने कहा कि आज रब्बे काबा की कसम, उसी के लख्ते जिगर हैं कि फरिश्ते, मलाइका, जिन्नात अपनी फौज के साथ करबला में मौजूद कि मौला हुक्म दीजिए अभी 1 सेकंड के अंदर, 1 लम्हे के अंदर इस यजीदी लश्कर को हम तहस नहस। लेकिन मौला हुसैन ने कहा कि नहीं, ये आज मेरी कुर्बानी का वक्त है। और कुछ रवायात के अंदर हैं जब यह वाकया रूनुमा हुआ, हजरत आदम से लेके तमाम अंबिया मौजूद, जहां फरिश्ते मौजूद हैं, मलाइका मौजूद, जिन्नात की फौज मौजूद,
کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہوگا حضرت آدم نے اپنا چہرہ پھیر لیا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، حضرت نوح نے اپنا چہرہ پھیر خود سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، حضرت ابراہیم جنہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی اور آنکھوں پہ کپڑا باندھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانا بھی نہیں، تو سوچیں کہ وہاں پہ جناب رسول خدا نے کہا ہوگا کہ علی تم جانو اور حسین جانے، اور علی نے کہا ہوگا فاطمہ آپ جانے حسین جانے، اور بی بی فاطمہ نے کہا ہوگا کہ یا خدایا چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، چکیاں پیس امام حسین عالی مقام کو شہید کر دیا جاتا، اور پھر یہ حق کی راہ کے مسافر کربلا سے کوفہ سے دمشق کا سفر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں سے بھی گزرتے تھے بیبیوں کی چادریں چھینی گئیں، امام زین العابدین ان کو رسیوں میں جکڑا گیا، زنجیروں سے باندھا، اور جب کوفے سے دمشق کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک رات قیام کیا، ایک چرچ تھا وہاں پہ قیام کیا، اور اس چرچ کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا کہ جس امت نے حسین کو قتل کیا ہے وہی امت بروز قیامت حسین کے نانا سے اپنی شفاعت طلب، کہ بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ اور جب یہ قافلہ پہنچتا ہے یزید کے دربار میں، اور یزید امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے میرے خلاف بغاوت کی، حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور آج اپنے انجام کو پہنچا۔ امام زین العابدین نے قرآن پاک کی اہل بیت کی شان تھی پڑھی، اہل بیت کے فضائل بیان، اور اس دربار میں بیٹھ نے دیکھا کہ لوگوں کا رنگ بدل رہا ہے، اور وہاں پہ ایک عیسائی بھی بیٹھا ہوا، یہ بڑی توجہ سے بات سنیں، ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، کسی ملک سے آیا تھا، جب اس نے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو یہ کہا گیا کہ کچھ باغی ہیں۔ جب پتا چلا کہ طول کے گھرانے کے لوگ ہیں تو یزید کو کہنے لگا یزید تم کتنے بدبخت ہو، ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا ایک کھر موجود ہے، ہم آج بھی اس کو کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور تم نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ جب لوگوں کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھے تو یزید یہ کہنے لگا کہ آپ بتائیے آپ کیا چاہتے، تو امام زین العابدین نے کہا اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے عید کے دربار میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ امام کہنے لگے کہ ایک تو ہمیں مدینہ خیریت سے پہنچائیں، اور ایک دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، اور جس نے بھی امام حسین کو قتل کیا ہے اس کو پکڑا جائے۔ اب حاکم وقت ہے، اس نے کہا کہ مدینہ بھی آپ کو پہنچا دیں گے، جمعے کا خطبہ بھی دینے کی اجازت ہے آپ کو، لیکن یزید نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ جو ہوا ہے اس بارے میں کچھ کیا، اب ایک حاکم وقت ہو اس کو پتا ہے کہ جب کھلے گا تو اسی کے بارے میں پورا نکلے۔ امام زین العابدین نے جمعے کا خطبہ دیا، اہل بیت کے جب مسائل بیان کیے تو وہاں پہ جو مجمع تھا، اہل بیت کی جب شان سنی، اس گھرانے کے جب فضائل سنے، تو یزید نے پھر سے لوگ رنگ دیکھے تو مؤذن کو فوراً کہا کہ آذان دو۔ مؤذن نے جب آذان دی اللہ اکبر، تو امام زین العابدین کہنے لگے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ
इल्लल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यहां पे भी कहा कि इसकी गवाही तो हमने अपने खून से दी है। और जब मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की तरफ आंखों में आंखें डाल के कहा कि देख यजीद, अजान में मेरे नाने का नाम है, तेरे नाने का नाम नहीं। उसके बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने आते हैं तो मदीने वाले ये कहते हैं कि हमने उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसते हुए नहीं देखा। कि शहर की रौनक को इस तरह बेचैन करती कि शहर से बाहर चले जाते थे, खैमों में इबादत कर अल्लाह की इबादत करते थे, कि हमने कभी भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हंसते हुए नहीं देखा। और जब भी पानी पीते थे तो रोने लगते थे, शायद उनको सना की प्यास याद आ जाती। कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जब लाशों के दरमियान उनको बिठा के ऊंटों पे या घोड़ों पे ले जाया गया, उन पे बार बार गशी के दौरे पड़ते। ये पूरा रास्ता ये देख रहे हैं कि किस तरह से जुल्म है, बंधा हुआ है, और आगे बाबा का सर नेजे पे ले जाया जा रहा। और एक मौके पे कहते हैं कि फुफो जान बीबी ज़ैनब से, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लम्हे के लिए बाबा का सर मेरी गोद में आ जाए? ऐसा नहीं हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी जिंदगी में हंसे नहीं। और फिर एक वक्त आया कि उस वक्त के जो जालिम हुक्मरान थे, उन्होंने जुल्म किया, कैद में डाला, बहुत कुछ उनके साथ किया। लेकिन उस हालत में भी आप देखिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हवा को यह पैगाम देते, इन्निल तयारी अस्सबा यौमिन अर्दिल हरम, कि ए हवा, हरामा खरामा, जब तू जाए उस हरम में, बल्लिग सलाम नबीहिल मुहतरम, कि ए हवा, जब तू जाए उस हरम में जहां पे मेरे नाना नबी मोहतरम हैं, उनको हमारा सलाम दे, तो हमारा सलाम पेश करके इस हालत में भी हम आप पे सलाम करते, इस हालत में भी सब्र करते हैं, इस हालत में भी सब्र करते हैं। कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। मुझे यह बताइए कि यजीद ने यह कारनामा सर अंजाम देने के बाद कितने हुक्मरान पैदा किए, कितने जर्नैल पैदा किए, क्या किया उसने इस्लाम के लिए, कितने उसने मौलाना पैदा किए। और एक करबला में बचने वाला हुसैन का बेटा, कि आज पूरी दुनिया में, बरे सगीर में, पाको हिंद में, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो औलिया हो, सादात के वो घराने के हुसैन का एक बेटा, और आज भी अगर ये मिंबर की रौनक, ये इज्तिमाई दुआ की रौनक, ये सिर्फ उस हुसैन के एक बेटे की वजह, हुसैन के खून की कुर्बानी की वजह, हुसैन की उस अजीम कुर्बानी की वजह। कि हुसैन अगर ना शहीद था तो आज घर घर यजीद, कि हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अज़मत अया ना होती, खुदा के घर आज़ा ना हो। कि हुसैन ने, कि इस घराने ने, जनाब अबू तालिब ने इस्लाम को पाला है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम पे पहरा दिया है, और इमाम हुसैन ने इस्लाम को हयात दी। और आज भी जो है कि सोग आम हुसैन, सोग तो 3 दिन में खत्म हो जाता है, सोग तो 3 दिन में खत्म हो जाता है। ये गमे हुसैन है तो हर साल रह, तो हर वक्त रह, और हर आशिक मुस्तफ़ा जिसको ये मालूम है मिनवाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं। कि दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि जिसका सर नेज़े पे बुलंद है वही
ایک وقت تھا کہ جب جناب رسول خدا کے کندھے پہ سوار ہیں اور مدینے کی گلیوں میں، اور اسی سر کو کبھی کوفے میں، کبھی دمشق کے بازاروں میں، کہ یزید نے، پلیت نے، ناپاک نے، تاخ نے امام حسین کے چہرہ مبارک پہ دانتوں پہ چھڑیاں ماری، اور ایک اصحابی رسول وہاں پہ موجود کہتے کہ یزید خبردار یہ کام مت کر، میں نے خود اپنی آنکھوں سے لبوں کو رسول خدا چومتے ہوئے دیکھ، یہ کام مت کر۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کو سمجھنے کی توفیق کہ امام حسین کی قربانی، اس گھرانے کی قربانی کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ چاہے حالات جو جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، شکر صرف اللہ کی ذات کو ہے، ہاتھ دعا کے لیے کی بارگاہ میں بلند ہیں، یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکے گی، یہ دل اسی کے سامنے جھکے گا،